салому алейкум. шавкати муҳаммад бо шумо ҳастам ва барномаи хабарии таҳлилии паёмнюзро тақдиматон мекунам. сархати хабарҳо. додситони беларус истирдоди Фарҳод Одинаевро ба Тоҷикистон рад кард. беш аз 10 нафар маҳбусони авфшуда боз даст ба ҷиноят заданд. дар фурудгоҳи душанбе бо масрафи 17.5 миллион доллар терминали интиқоли бор сохта шуд, аммо нархи гарони хизматрасонӣ ҳамаро гурезонидааст. додситони беларус истирдоди Фарҳод Одинаевро ба Тоҷикистон рад кард. имрӯз 5 ноябр додситони кулли беларус қарор кард дархости ҷониби Тоҷикистон оид ба истирдоди Фарҳод Одинаев, фаъоли сиёсӣ ва раҳбари собиқи шабакаи телевизиони САТВ рад карда шавад. дар ин бора созмони беларусии ҳуқуқи башар Хюман Константа хабар дод. созмони Хюман Константа бо баробари изҳори ташаккур ба тамоми созмонҳо ва фаъолони ҷамъиятӣ ки дар қазияи Фарҳод Одинаев бетараф набуданд, навишт ки мо хеле умед мебандем ки Фарҳод давоми як шабонарӯзи дигар аз боздоштгоҳи шаҳри Гродно озод мегардад ва ба истирдоди маҷбурӣ рӯбарӯ намешавад, чуноне ки Парвиз Турсунов озод шуда буд. мо ба бехатарии комилӣ Фарҳод Одинаев дар сурати истирдодаш ба Русия низ бовар надорем. Наста Лочка аз раҳбарони ин созмон дар суҳбат бо мо ин хабарро тасдиқ карда гуфт: мо ин қарори додситониро ки бо дар назардошти додхостҳои ҷониби ҳимоя оиди хатари шиканҷа ва таъқиб дар сурати истирдод қабул гардид, таҳсин мекунем. Наста Лочка мегӯяд, ҳоло Фарҳод Одинаев дар боздошт аст ва фардо озод хоҳад шуд. аз он ки Фарҳод Одинаев шаҳрвандии Русияро низ дорад, эҳтимоли истирдодаш ба Русия низ вуҷуд дорад. бинобар онҳо кӯшиш доранд ки ба мақомоти Беларус фаҳмонанд ки сиёсати Русия дар фиристодани фаъолони сиёсӣ ба Тоҷикистонро ба инобат гирад ва Фарҳод Одинаевро ба кишвари сеюм фиристонад. Ну, сейчас ситуация вообще такая, что вот сегодня Генеральная прокуратура приняла решение отказать в выдаче в Таджикистан по запросу Таджикистана, но при этом мы пока немножко опасаемся, что будет происходить дальше, потому что по предыдущему нашему опыту, даже если Беларусь отказывает в экстрадиции, они часто все равно человека задерживают, начинают процедуру принудительной высылки, и высылка может происходить в страну происхождения или в страну, откуда человек приехал. В его случае то это будет Россия. То есть его теоретически могут, да, то есть иногда такое бывает, что его, например, завтра не выпускают сразу, а передают миграционные службы оформляют высылку, и потом уже высылают, например, в Россию. Нам кажется, что то есть мы не уверены в полной безопасности в России, несмотря на то, что у него есть российское гражданство. Я знаю, что есть истории, когда в том числе в России избирают гражданство, и человека передают в Таджикистан, то есть наши коллеги в России, это мнение адвоката, который работает с гражданским содействием с профильной организацией, они считают, что есть большая опасность Фарходу в случае его принудительной высылки в Россию. Поэтому сейчас мы очень ждем, что будет происходить. Завтра с 9 до 12 либо его выпускают в СИЗО просто, и он сам уезжает куда хочет, либо его все-таки там задерживают для высылки. Но мы это будем понимать только завтра до обеда. дар ҳамин ҳол ҳомии ҳуқуқи башар Надежда Атаева дар як суҳбати катбӣ ба паём гуфт ки додситонии кулли Беларус истирдоди Одинаевро танҳо ба Тоҷикистон рад кардааст ва хатари истирдодаш ба Русия то баромаданаш аз Беларус ҳанӯз боқӣ мемонад. муҳаммад Кабиров, раҳбари созмони муколамаи Авроосиё, дар суҳбат бо мо гуфт, Фарҳод Одинаев бо даъвати ин созмон мебоист дар нишасти созмони амният ва ҳамкории Аврупо ҳузур пайдо мекард ва суханронӣ менамуд, аммо ӯро дар нимароҳ дар сарҳади Беларус бо Лаҳистон боздошт карданд ва ӯ натавонист дар нишаст ширкат кунад. бояд гуфт, баъди боздошти Фарҳод Одинаев 11 созмони маърифи байналмилалӣ бо интишори байонияе аз ҳукумати Беларус талаб карда буданд ки набояд фаъоли сиёсӣ Фарҳод Одинаев ба Тоҷикистон истирдод шавад ва ё бо ҳар роҳи дигаре ба бозгашти маҷбурии ӯ ба Тоҷикистон мусоидат намоянд. ин созмонҳо Хюман Константа,
فریدوم هاوس، فریدوم ناو، اوفی بین الملل، انجمن مهاجران آسیای مرکزی، انجمن حقوق مهاجران در آسیای مرکزی، حامیان حقوق شهروندی، مرکز حقوق انسان و اسنا، هیومن رایت واچ، کمیته نروژی هلسینکی و خبرنگاران بدون مرز در بیانیه خود گفته بودند حکومت تاجیکستان با تعقیبات بین المللیش که بیرون از خاک کشورش مهاجران آسایشته را تهدید و دستگیر میکند معروف است. طبق اطلاع سازمان هیومن کانستانت، مقامات تاجیکستان آدینایف را در قطار دیگر جنایت ها به دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی ماده 307 قسم 1 کادکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و تشکیل اتحاد اکستریمیستی ماده 307 قسم 2 کادکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نیز گناهکار می‌دانند. فرهاد آدینایف فعال جامعه شهروندی و رهبر سابق تلویزیون صفا روز 25 سپتامبر ضمن عبور مرز بلاروس با لیتوا از طرف مقامات بلاروس بازداشت گردید. تا این زمان او در بازداشتگاه موقتی شهر گرودنوی بلاروس نگهداری می شود. دولت ترکیه اعلام کرد که موفق به دستگیری خواهر ابوبکر بغدادی در شمال سوریه شده است. بازجویی از او و همسرش آغاز شده است. ترکیه دستگیری خواهر سرکرده داعش را یک موفقیت بزرگ خوانده است. این و چند خبر رویدادهای دیگر را در گزارش همکارم صفیه واحده بشنوید. بیش از 10 نفر سابق محبوسان که مورد عفو قرار گرفتند باز دست به جنایت زدند. عمرجان امامعلی کاتب مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به خبرگزاری آزیا پلوس در این باره خبر داده گفته است مقامات میلیسیا شخصانی را که چند پیش از مؤسسه های اصلاحی آزاد شده دوباره دست به جنایت زدند پیگیری می کند. در همین حال از شعبه کارهای داخلی ناحیه وخش خبر دادند ساکن 38 ساله ناحیه رمضان سلیموف الکی در روز دوم آزادیش به جنایت دست زده بازداشت شده است و تفتیش این حادثه ادامه دارد. رمضان سلیموف پیشتر برای دزدی محکوم شده 6 سال ادای جزا کرده است. کارشناسان میگویند برابری آزاد شدن دست به جنایت زدن محبوسین نشانگری آن است که مؤسسه های اصلاحاتی رسالتشان که اصلاح جنایتکار است درست اجرا نکردند. یادآور میشویم که 25 اکتبر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان فرمان درباره عفو را به امضا رسانید. این عفو در حالت تطبیق شدن نسبت بیش از 20,000 نفر است. اگنسی آمار تاجیکستان از کاهش 30% انتقال بار توسط هواپیما خبر داد. طبق منبع از آغاز امسال 8 تن بار توسط هواپیماها در تاجیکستان انتقال شده است که در مقایسه با همین دوره سال پیش 30% کاهش داشته است. این در حالی است که ماه ایون سال 2018 با کمک مالی 17.5 میلیون دلاری کشور ژاپن ترمینال باربری فرودگاه دوشنبه و بهره برداری رسید. مساحت عمومی ترمینال باربری فرودگاه بین المللی دوشنبه 3713 متری مربع است. اما به دلیل نبودن طلبات برای انتقال هوایی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. کارشناسان دلیل استفاده نکردن تاجیکان از انتقال بار توسط هواپیما در تاجیکستان را گران بودن نرخ سوزشواری و نرخ دندان شکن انتقال بار می دانند. دولت ترکیه اعلام کرد که موفق به دستگیری خواهر ابوبکر بغدادی در شمال سوریه شده است. بازجویی از او و همسرش آغاز شده است. ترکیه دستگیری خواهر سرکرده داعش را یک موفقیت بزرگ خوانده است. رسمیه واد خواهر 65 ساله ابوبکر بغدادی روز دوشنبه 4 نوامبر در شهر اعزاز واقع در شمال سوریه دستگیر شده است. این خبر توسط یکی از مسئولان ارشد ترکیه در گفتگو با خبرنگار رایترز رسانه‌ای شده است. شهر اعزاز یکی از شهرهای مرزی واقع در شمال سوریه است که در لحظه حاضر کنترل آن را نیروهای ترکیه به عهده دارند. رسمی اواد به هنگام دستگیری خود با 5 کودک همراه بوده است. گفته می شود همسر و عروسی خواهر بغدادی نیز دستگیر شدند. بازجویی از آنها آغاز شده است. ابوبکر بغدادی ماه گذشته در جریان عملیات نیروهای نظامی آمریکا در یک نقب اقدام به خودکشی کرده بود. داعش نیز پنجشنبه 31 اکتبر با انتشار یک پیام صوتی خبر کشته شدن راهبر خود را تایید کرده و در عین حال اعلام کرده بود که از آمریکا انتقام خواهد گرفت.
هومن رایتس واچ، سازمانی بین‌الخلقی حامی حقوق انسان، از حکومت قزاقستان دعوت کرد که محدودیت‌های برگزاری گردهمایی‌های آسایش‌تر را بکار و تعقیب دیگر اندیشان را قطع کنند. خیو ویلیامسون، مدیر هومن رایتس واچ در کشورهای اروپا و آسیای مرکزی میگوید قاسم جمعت توقایف، پرزیدنت قزاقستان که تجربه فعالیت در سازمان ملل متحد را دارد، به محض پرزیدنت شدن نتوانست که قزاقستان را به معیارهای سازمان ملل متحد در بخش حقوق انسان مطابق گرداند. سازمان ملل متحد باید به توقایف فشار آورد و برگزاری اصلاحات و احترام دیگر اندیشان و گردهمایی‌ها را طلب کند. توقایف که در ماه مارس سال جاری سر قدرت آمد، از ماه مارس سال 2011 تا اکتبر سال 2013 به حیث معاون دبیر کل سازمان ملل متحد فعالیت کرده بود. ناظران بین الخلقی میگویند توقایف بعد سر قدرت آمدن وعده بازبینی قانونهای کشورش را در بخش گردهمایی‌های اعتراضی داده بود، اما با نوشته هومن رایتس واچ اعتراضها در قزاقستان در بیشتر وقت با مقابله پلیس و بازداشت‌های دست جمعی ختم می‌شوند. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت پیگیری کنید. هر خبر و رویداد را شاهد شدید لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو یا تلگرام فرستید. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوبی ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید. پخش تگمه معقول شده را نیز لطفاً دریغ ندارید و همچنین پخش تگمه زنگوله به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال باخبر شوید. در پناه الله بمانید. خیر تا روز دیگر.